ہم لوگ ابھی جنازہ پڑھ کر فارغ ہی ہوئے تھے کہ اچانک فائرنگ کی آواز بلند ہوئی۔ ایسا لگا کہ جیسے کسی نے پورا برسٹ ہی فائر کر ڈالا ہو۔ اچانک ایک کھلے لباس والا شخص میرے قریب پہنچا اور بالکل میرے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا، اور میرے پہلو سے کسی سخت چیز کے لگنے کا احساس مجھے ہوا، اور اچانک اس شخص نے میرے کان میں زہریلی سرگوشی کی۔ اوے چل بھائی کاکے، تیرے وارنٹ نکل آئے ہیں۔ تو میں نے کہا، کس چیز کے وارنٹ، اور میں تمہارے ساتھ کیوں چلوں؟ میری بات سن کر اس نے کہا، اور چپ چاپ چل، نہیں تو اس بات کا جواب میرا پستول دے گا جو اس وقت میں نے تمہارے پاسے کے ساتھ اڑایا ہوا ہے۔ اس وقت میرے دل و دماغ میں کوئی کسی قسم کا خوف نہیں تھا۔ میں نے کہا، تمہارے پاس لائسنس ہے اس کا؟ تو اس نے کہا، اور یہ لائسنس وائسنس اور گارنٹیاں شرنٹیاں تمہیں ہمارے سیٹ صاحب دیں گے، اور یہ جو تم شکل بدل کر گھوم رہے ہو نا، اس کے بارے میں بھی سب کچھ جانتے ہیں ہم لوگ۔ کیا مطلب؟ یہ تو میری اپنی شکل ہے۔ اس نے کہا، بچہ جی، یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں کر کے کوئی انسان ہماری نظروں سے چھپ نہیں سکتا۔ اس بات پر میں خود کو چونکنے سے نہ روک سکا۔ اتنی مکالمہ بازی کے باوجود بھی مجھے اس شخص کے ساتھ چلنا ہی پڑا، کیونکہ یہ شخص کوئی جنونی شخص معلوم ہوتا تھا جو بات نہ ماننے کی صورت میں گولی بھی مار سکتا تھا۔ ہم تھوڑی دیر گئے تک چلتے رہے۔ اچانک ایک آدمی میرے سامنے سے گزرا۔ وہ بڑی تیزی سے آگے جا رہا تھا۔ اس کے کپڑوں میں کچھ وزنی سا چھپا ہوا تھا۔ مجھے اس پر شک ہوا کہ اس وقت فائرنگ کرنے والا یہی شخص ہو سکتا ہے۔ اس نے ادھر فائرنگ کی اور دوسری طرف یہ پستول والا شخص میرے پاس آ گیا۔ فائرنگ سے پھیلنے والی افراتفری اب کچھ ماند پڑ چکی تھی۔ چچا رحیم وغیرہ اب مجھے کہیں نہیں دکھائی دے رہے تھے، اور مجھے یہ میک اپ کیے ہوئے تقریباً کافی وقت گزر گیا تھا، لیکن اس میک اپ کو کرنے کے باوجود ان آدمیوں نے مجھے پہچان لیا تھا۔ ان لوگوں کو یہ پتہ چل ہی گیا تھا کہ میں ہی اشرف ہوں۔ وہ آدمی مجھے اپنے ساتھ چلاتے ہوئے گاڑیوں کے قریب لایا اور ایک سفید رنگ کی کار کے پاس آ کر رک گیا۔ اب میں نے اس آدمی کی طرف دیکھا تو اس نے مجھے اس کے اندر بیٹھنے کا کہا، تو میں بنا چوں چراں کیے اس کے اندر بیٹھ گیا، اور پھر یہ آدمی میری آنکھوں پر پٹی باندھنے لگا۔ پھر کچھ لوگ بھی کار میں بیٹھے اور انہوں نے گاڑی چلا دی۔ نہ جانے کون سے راستے پر چلتی ہوئی وہ گاڑی چند جھٹکوں کے ساتھ ایک جگہ رک گئی۔ گاڑی کا لیفٹ سائیڈ کا دروازہ کھلا اور اس آدمی نے مجھے کھینچ کر نیچے اتارا اور مجھے اپنے ساتھ لے کر چلنے لگا۔ میں نے کہا، اب تو میری آنکھوں سے پٹی اتار دو۔ تو وہ آدمی بولا، کھول دیتے ہیں، تھوڑا چھری تلے سا لو جی۔ میں نے خاموشی اختیار کی۔ 10-15 قدم چلنے کے بعد اس نے کہا، اب یہاں دھیان سے اترنا، آگے سیڑھیاں ہیں۔ میں احتیاط سے نیچے جانے لگا۔ نیچے پہنچ کر اس نے میری آنکھوں سے پٹی ہٹا دی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں نابینا ہو گیا ہوں، لیکن آہستہ آہستہ میری بینائی واپس آنے لگی، اور جب میں کچھ دیکھنے کے قابل ہوا تو میں نے دیکھا یہ ایک کمرہ تھا جو 10 فٹ چوڑا اور لمبائی کے رخ پر اس سے کچھ زیادہ تھا۔ وہ آدمی میری آنکھوں کی پٹی کھول کر واپس چلا گیا تھا، اور جاتے جاتے وہ اوپر کا دروازہ بھی بند کر گیا تھا۔ در حقیقت یہ تہہ خانہ تھا جس میں میں قید ہو چکا تھا۔ یہ کمرہ ایک تہہ خانہ تھا جس میں
میں قید ہو چکا تھا۔ اب میں اس کا دروازہ بھی بند ہو چکا تھا۔ میں نے پوری طرح سے اس کمرے کا جائزہ لیا اور اس میں فرار کی کوئی راہ موجود نہیں تھی۔ اس میں ایک روشن دان تھا جس سے بلی کا بچہ تو گزر سکتا تھا مگر کوئی انسان نہیں۔ میں ایک طرف جا کر خاموشی سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور اپنے مستقبل کے بارے میں غور کرنے لگا۔ آگے کیا ہونے والا تھا میرے ساتھ یہ تو قدرت ہی جانتی تھی۔ مجھے یہاں قید ہوئے تقریباً 4 گھنٹے ہونے کو تھے اور میرے چہرے پر پسینہ چمکنے لگا تھا، یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں اب یہاں سے کیسے نکلوں گا۔ اس دوران ایک بار بھی کوئی کمرے کی طرف نہیں آیا تھا۔ میں اس عمارت کا جائزہ لے کر ہی فرار کی کوئی کوشش کر سکتا تھا، اس لیے میں اس تہہ خانے کا دروازہ کھلوانا چاہتا تھا۔ ایک پلان کے مطابق میں اوپر پہنچا اور دروازہ بجا کر کہا، باہر کوئی ہے؟ مجھے واش روم جانا ہے۔ باہر جو کوئی بھی موجود تھا وہ بولا، اور کوئی ویلے نہیں ہیں ہم لوگ جو پیروں میں بٹھا کے تمہاری ٹنکی خالی کروائیں۔ میں نے کہا، دروازہ کھولو نہیں تو میں۔ میری آگے کی بات وہ سمجھ گیا اور اس نے جلدی سے دروازہ کھول دیا اور بولا، آؤ جی مرو باہر۔ اور میں باہر آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس آدمی کے کندھے سے رائفل لٹک رہی تھی۔ وہ مجھ سے محتاط فاصلہ رکھ کر چل رہا تھا۔ اس دوران میں نے اس جگہ کا مکمل طور پر جائزہ لے لیا تھا۔ دراصل یہ ایک حویلی تھی۔ اس کا گیٹ سامنے کی جانب موجود تھا اور اس کی دیواریں بھی کچھ زیادہ اونچی نہیں تھیں جو فرار میں رکاوٹ کا باعث بنتی۔ اس آدمی نے مجھے واش روم کے دروازے کے قریب چھوڑا اور خود تھوڑا ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ میرا جو مقصد تھا وہ پورا ہو چکا تھا، لہٰذا وہاں سے ہو کر میں واپس تہہ خانے میں پہنچ گیا۔ کچھ دیر کے بعد اندھیرا ہونے والا تھا۔ میں پھر ایک دفعہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میں کافی دیر وہاں یوں ہی بیٹھا رہا اور پھر میں نے روشن دان سے باہر دیکھا تو اندھیرا چھا چکا تھا۔ میں اس چھوٹے سے روشن دان سے باہر نہیں نکل سکتا تھا، لہٰذا مجھے دروازہ کھلوا کر ہی باہر جانا تھا۔ میں کچھ دیر اس چھوٹے سے کمرے میں ٹہلتا رہا اور دروازہ کھلوانے کی کسی اور ترکیب پہ غور کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ میں دوبارہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ دروازہ کھلا اور ایک دبلا پتلا سا شخص کھانے کی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ مجھے کسی پلاننگ پر کوئی عمل نہیں کرنا پڑا تھا، بلکہ دروازہ تو خود بخود ہی کھل گیا تھا اور میرے لیے کھانا بھی آ چکا تھا۔ اور جب وہ ٹرے رکھ کر واپس مڑا تو میں نے اس سے کہا، مجھے کب تک یہاں بند رہنا ہوگا؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور واپس جانے لگا۔ میں نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا تو اس نے کہا، مجھے نہیں پتا۔ اس کا لہجہ کافی سخت تھا۔ میں خاموش ہو گیا۔ وہ دروازہ بند کر کے واپس چلا گیا۔ میں نے کھانے کی طرف توجہ دی تو اس میں دال اور چپاتیاں تھیں۔ ایک دفعہ پہلے بھی میں یہ کھانا کھا چکا تھا۔ میں اس خیال سے سارا کھانا چٹ کر گیا کہ پھر پتہ نہیں کبھی کھانا نصیب ہو یا نہ ہو۔ کچھ دیر کے بعد وہ آدمی پھر آیا اور برتن واپس لے کر چلا گیا۔ میرے دماغ میں ایک منصوبہ تیار ہونے لگا تھا اس کھانا لانے والے شخص کو دیکھ کر، لیکن یہ منصوبہ اگلی رات ہی کو عمل میں لایا جا سکتا تھا۔ تو میں اگلی رات کا انتظار کرنے لگا۔ اگلے دن سیٹھ محی الدین سے ملاقات ہوئی۔ وہ اسی کمرے میں مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ اس نے کوئی خاص بات نہیں کی اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ مجھے اس کا یہ رویہ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ آج کی رات مجھے یہاں سے فرار ہونا تھا۔ سارا دن وہی روٹین جاری رہی اور اب رات ہونے والی تھی۔ میں کمرے میں ٹہلتے ہوئے اپنے منصوبے پر غور کرنے لگا۔ اگر باہر میرے اندازے سے زیادہ لوگ ہوتے تو شاید میرا پلان ناکام ہو جاتا، لیکن اگر میں اندازہ صحیح لگا رہا تھا تو پھر 90% امکان یہ تھا کہ میں فرار ہو جاتا۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ اب باہر بالکل خاموشی چھائی تھی۔ ابھی کچھ دیر وہی شخص مجھے کھانا دینے کے لیے آنے والا تھا، اس بات کا مجھے پکا یقین تھا۔
مجھے کھانا دینے وہی آتا کیونکہ آج مجھے ناشتہ اور دوپہر کا کھانا بھی وہی شخص دینے آیا تھا۔ اور پھر وہ وقت آ گیا جب مجھے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے دیوار سے ٹیک لگا لی اور بیٹھ گیا، اور پھر دروازہ کھلا اور وہی شخص اندر داخل ہوا۔ آج بھی اس کے ہاتھ میں وہی کھانے کی ٹرے تھی۔ میں نے دیکھا کہ باہر دروازے پر کوئی نہیں تھا اور وہ شخص اندر آ چکا تھا۔ اب وہ شخص ٹرے رکھنے کے لیے جیسے ہی نیچے جھکا تو میں نے پھرتی سے ایک ہاتھ اس کے منہ پر جمایا اور دوسرے بازو سے اس کی گردن کو جکڑ لیا۔ میں نے اس کی گردن کو ایک ہلکا سا جھٹکا دیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ یہ تسلی کرنے کے بعد کہ وہ بے ہوش ہو چکا ہے، اسے تسلی سے بے ہوش کرنے کے لیے میں نے اس کی گردن کی مخصوص رگوں پر ہلکا سا دباؤ ڈالا اور وہ مکمل طور پر بے حس و حرکت ہو گیا۔ اب یہ تقریباً 3 گھنٹے سے پہلے ہوش میں نہیں آ سکتا تھا۔ یہ سارا عمل میں نے تقریباً 30 سیکنڈ میں مکمل کر لیا تھا۔ پھر میں نے اس کی تلاشی لی اور ایک بریٹا کو اس کے ہولسٹر سے نکال لیا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں نے اس کی جیبوں کی تلاشی لی تو پستول کی 2 فاضل میگزین بھی برآمد ہوئے۔ اب میرا کام اور بھی آسان ہو گیا تھا۔ میں نے احتیاط سے سیڑھیاں چڑھنا شروع کی۔ سیڑھیاں چڑھ کر میں باہر آیا اور دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اچانک سامنے سے ایک آدمی آتا ہوا دکھائی دیا اور میں دیوار کے ساتھ لگ کر وہیں رک گیا۔ وہ چلتا ہوا میرے قریب آ گیا اور پھر اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی آواز نکالتا میں نے اس کی گردن دبوچ کر اسے بھی اسی طریقے سے بے ہوش کر دیا۔ میں یہ غلطی کر آیا تھا کہ تہہ خانے کا دروازہ کھلا چھوڑ آیا تھا، لیکن اب تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ میں دوبارہ دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ مجھے ان 2 آدمیوں کے علاوہ کوئی بھی نظر نہیں آیا تھا۔ میں چلتے چلتے دائیں جانب مڑا تو تھوڑی دور مجھے گیٹ نظر آنے لگا۔ میں ابھی مکمل طور پر مڑا نہیں تھا، بلکہ تھوڑا آگے ہو کر دیوار کی آڑ سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ میں مکمل طور پر اس لیے نہیں مڑا تھا کہ اگر میں دیوار سے ہٹتا تو اس بلب کی روشنی کی زد میں آ جاتا جو اس دروازے کی دائیں جانب تھوڑا اوپر ہی لگا ہوا تھا۔ اگر میں کسی طریقے سے اس بلب کو بند کر دیتا تو میں یہاں سے نکل سکتا تھا، لہٰذا میں نے دیوار کے ساتھ ساتھ کوئی پتھر تلاش کرنے کی کوشش شروع کر دی اور مجھے وہ زرد بلب پھوڑنے کے لیے ایک بڑا اچھا پتھر مل گیا۔ اس کا وزن نہ تو زیادہ تھا اور نہ ہی کم تھا۔ میں نے دیوار کی آڑ سے پتھر پھینکا اور ایک ہلکے سے دھماکے سے وہ بلب ٹوٹ گیا اور اب وہاں مکمل طور پر تاریکی چھا گئی تھی۔ اب میں دوڑ کر گیٹ کے قریب پہنچا اور بلب کے ٹوٹنے کے بعد تاریکی چھا جانے پر کسی نتیجے کا انتظار کرنے لگا۔ جب تقریباً 30 سیکنڈ تک کوئی نتیجہ نہ نکلا تو میں نے بڑی آہستگی سے دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ اب مجھے جلدی سے جلدی یہاں سے نکلنا تھا اور جتنی دور ہو سکتا تھا نکل جانا تھا، لہٰذا میں دوڑنے لگا۔ میری آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہو چکی تھیں، اس لیے میں بڑی تیزی سے دوڑ رہا تھا۔ دوڑتے دوڑتے میں فصلوں کے قریب سے گزرتا ہوا ایک سڑک پر جا پہنچا۔ قریب پہنچنے پر ادھر ادھر دیکھنے پر پتا چلا کہ بالکل جیسے پچھلی دفعہ اتفاق ہوا تھا اسی اتفاق سے اس دفعہ بھی یہ سڑک میری جانی پہچانی ہی نکلی تھی، اور یہ وہی سڑک تھی جس سڑک سے ایک دفعہ پہلے میں چچا رحیم کے گھر پہنچا تھا۔ میرے سامنے اور ارد گرد وہی درخت پھیلے تھے جن کی وجہ سے پچھلی دفعہ میں اس سڑک کو پہچان پایا تھا۔ اچانک میں نے اپنے عقب میں گولیاں چلنے کی آواز سنی۔ یہ ساری سڑک میری جانی پہچانی تھی۔ میں دوبارہ دوڑ پڑا۔
इस दफ़ा मैं हल्की रफ्तार से दौड़ रहा था। दूर से हल्की हल्की टिमटिमाती रोशनियां देखकर मुझे समझ आ गया कि वो सारे मकानात आ चुके हैं जिनमें मेरा तबाह हाल घर भी मौजूद था। लेकिन मैं अपने घर की बजाय चचा रहीम के घर जाना चाहता था। थोड़ी देर में मैं इन घरों के करीब पहुंच गया। मैं मोहतात रह कर चचा के घर जाना चाहता था, इसलिए मैंने घर की अकबी समत इख्तियार की और आहिस्ता से चलने लगा। चचा के घर के करीब पहुंचकर मैंने इनके घर के अकबी दरवाजे पर दस्तक दी और दूसरी दफा चचा रहीम ने मोहतात अंदाज में पूछा, कौन है? तो मैंने कहा, चचा मैं हूँ अशरफ, दरवाज़ा खोलिए। चचा ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और मैं अंदर चला गया। चचा ने दरवाज़ा बंद किया और मेरे साथ साथ चलने लगे। हम चचा के बेडरूम की जानिब जा रहे थे। हम जब बेडरूम में पहुंचे तो चचा ने बैठते ही मुझसे पूछा, कहाँ थे तुम अब तक? मैंने कहा, मैं सब बताता हूँ, पहले तुम मुझे पानी पीने दे। चचा ने कहा, पी लो पानी, अच्छी तरह से पी लो। पानी पीकर मैंने चचा को सारी सरगुज़िश्त सुनाई। सब सुनने के बाद चचा ने कहा, तुम अभी सो जाओ, सुबह देखेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना। मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। चचा भी सोने ही वाले थे। कुछ देर के बाद मैं भी सो गया और सुबह जब मैं उठा तो 8 बज रहे थे। कमरे से मुल्हिका बाथरूम में जाकर मैंने ताज़ा पानी से गुस्ल किया तो सारी सुस्ती दूर हो गई। मैं जब बाहर आया तो चचा कमरे में आ चुके थे। इन्होंने कहा, चलो अशरफ मियाँ नाश्ता कर लो। मैं इनके साथ चल पड़ा। जब मैं नाश्ता करने के लिए बैठा तो मेरे सामने तहजीब ने नाश्ता ला कर रखा। जब तहजीब ने मेरे सामने नाश्ता ला कर रखा तो उस वक्त चचा दूसरी जानिब देख रहे थे। अचानक मेरा ध्यान तहजीब की गहरी नीली आंखों की तरफ चला गया। मैं इसकी आंखों में देखने लगा, वो भी यकटुक मेरी जानिब देखे जा रही थी। अचानक इसने कहा, कुछ और चाहिए? तो मैंने चौंक कर कहा, नहीं, और नाश्ता करने लगा। नाश्ते से फारिग होकर मैंने फैसला किया कि थाने में जाकर इस सब की रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। मैं 9:30 बजे के करीब चचा के घर से रवाना हुआ और सीधा करीबी थाने में पहुंच गया। वहां जाकर मैंने रिपोर्ट लिखवाई। इसमें मैंने सारी तफसील दर्ज करवाई थी कि कैसे सेठ के आदमियों ने मेरे घर पर पहले फायरिंग की और बाद में अब्बा और आपी को कत्ल कर दिया। यहाँ से मैं वापस घर आ गया। आज मुझे अपने घर की हालत देखने भी जाना था। चचा अपनी ड्यूटी पर जा चुके थे और तहजीब घर पर थी। तकरीबन 4 घंटे मैंने चचा के घर में गुजारे और फिर तहजीब से ये कहकर कि मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ, मैं चचा के घर से बाहर निकल गया। थोड़ी देर में मैं अपने घर में पहुँच चुका था। मैंने इस घर की तरफ देखा तो दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं अंदर दाखिल हो गया। सब कुछ बिखरा पड़ा था, कुछ भी अपनी जगह पर मौजूद नहीं था। अभी मैं इधर उधर देख ही रहा था कि 3 पुलिस ऑफिसर मेरे घर में दाखिल हुए और इनमें से एक बोला, चलो जी स्मगलर साहब, अब तुम्हारे स्मगलिंग के धंधे के सबूत मिल चुके हैं। मैं हैरानी से इन्हें देखने लगा तो वो आदमी फिर बोला, अरे ऐसे घूर घूर के काहे देखा? तो भैया हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है और तलाशी लेने के बाद पता चलेगा कि तुम वाकई में स्मगलिंग करते हो कि नहीं। और एसआई मेरे करीब खड़ा हो गया और 2 कांस्टेबल अंदर तलाशी लेने चले गए। वो जब तलाशी लेकर वापस आए तो इनमें से एक के हाथ में एक पैकेट दबा हुआ था और वो बोला, हेरोइन बरामद हुई है सर। मैं हैरानी से इस पैकेट को देखने लगा और फिर मैं बोला, ये पैकेट मेरा नहीं है। ये तो थाने जाकर पता चलेगा कि ये पैकेट किसका है और किसका नहीं। वो ऐसा ही बोला और इन्होंने मुझे हथकड़ी लगाई और अपने साथ लेकर जाने लगे। एक कांस्टेबल मेरे आगे था और एसआई और एक कांस्टेबल मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। मैं इन तीनों के दरमियान में चल रहा था। इन्होंने मुझे एक पुलिस वैन में बिठाया और गाड़ी चल पड़ी। अब ये मंजर पुलिस स्टेशन का था। इंस्पेक्टर ने मुझे अपने सामने बैठने का इशारा किया और मैं इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। इंस्पेक्टर ने सवाल किया, कितने दिनों से चल रहा है ये धंधा? मैंने कहा, सर मैं ऐसा कोई काम नहीं करता, बल्कि मैं तो अभी पढ़ाई कर रहा था कि सेठ महियुद्दीन ने मेरे ख़ानदान को तबाह कर दिया और मैं आज ही तो थाने में रिपोर्ट लिखवा कर गया था इस सब की। मेरा अंदाज सवालिया था। वो बोला,
तो तुम रिपोर्ट लिखवा कर गए थे हैं? जी हाँ, मैंने कहा, पर तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि यहाँ किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं लिखी। इसने कहा। मैंने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैंने तो, इसने मेरी बात काटते हुए कहा, और अब ये जो पैकेट मिला है हमें, इससे तो तुम सीधा जेल में जाओगे। लेकिन सर, इसने दोबारा मेरी बात काटी और कहा, चलो तफ्तीश के लिए। इसने एक कांस्टेबल को आवाज़ दी और वो मुझे अकूबत खाने में ले आया। मैं इसे अकूबत खाना ही कहूँगा क्योंकि यहाँ हर किस्म के ईज़ा रसानी का सामान नज़र आ रहा था। इस कांस्टेबल ने मुझे वहीं खड़ा किया और फिर एक जल्लाद सूरत शख्स अंदर दाखिल हुआ। इसके चेहरों को देखकर यूं मालूम होता था कि जैसे ये कोई बेरहम कसाब है। इसने आते ही दरवाज़ा बंद कर दिया और एक पतली सी छड़ी उठाकर बोला, अब बोलो कि तुम स्मगलिंग करते हो या नहीं? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं स्मगलिंग नहीं करता। इसने छड़ी घुमाई और वो शाय की आवाज़ से मेरे कंधे पर लगी। कोई आम आदमी होता तो शायद इसकी चीख थाने से बाहर तक सुनी जाती, लेकिन मैं सिर्फ कराह कर रह गया। मैंने अपने स्कूल की तालीम के साथ साथ मार्शल आर्ट भी सीखा था और मैं कराटे और मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट था। इस ट्रेनिंग ने मुझे सख्त जान बना दिया था, इसलिए मैं ये ज़र्ब बड़ी आसानी से बर्दाश्त कर गया। अभी ये सब शुरू ही हुआ था कि दरवाज़ा खुला और मैं ये देखकर हैरान रह गया कि बाहर सेठ खड़ा हुआ था। वो अंदर आया और बोला, किया है इसने अपना जुर्म कबूल या नहीं? तो वो अफसर बोला, करवा लेते हैं, भला ये कैसे कबूल नहीं करेगा ये जुर्म। अब मुझे सारी कहानी समझ आ गई थी। मेरे थाने में रिपोर्ट लिखवाने के बाद ये खबर जब सेठ महिउद्दीन के पास पहुंची तो इसने पुलिस वालों को खरीद लिया, यानी इनको रिश्वत देकर मुझे ही ना करदा जुर्म में गिरफ्तार करवा दिया था। मुझे अब यह भी शुबा होने लगा था कि शायद सेठ महिउद्दीन खुद एक स्मगलर है। कुछ देर के बाद सेठ वहां से चला गया और फिर वही सिलसिला शुरू हो गया और अफसर ने दोबारा मुझसे वही सवाल उसी अंदाज में किया और मैंने भी वही जवाब उसी अंदाज में दिया। तो इसे गुस्सा आ गया। इसने बाहर से 2 आदमी बुलवाए और आते ही उनमें से एक ने मुझे पूरी कुव्वत से धक्का दिया और मैं लड़खड़ा कर नीचे गिरा। जैसे ही मैं नीचे गिरा तो वो मुझ पर टूट पड़े। लातें, घूंसे, ठुड्डे, गर्जिए के बड़ी बुरी तरह से उन्होंने मुझे पीट डाला और जब ये थक गए तो इस अफसर ने फिर वही सवाल किया और मैंने वही जवाब दिया। ये सब कुछ तकरीबन 1.5 घंटे तक चलता रहा। इसमें शायद मैं एक दफ़ा बेहोश भी हुआ था, लेकिन उन्होंने पानी के छींटे मारकर मुझे दोबारा होश में लाया और दोबारा मेरी मुरम्मत करने लगे। 1.5 घंटे तक के तशद्दुद के बावजूद ये मुझसे कुछ भी कबूल न करवा सके थे। फिर वो सब चले गए और इसी शाम चचा रहीम आ पहुँचे। मुझे भी बाहर लाया गया। चचा ने थाने के इंचार्ज से पूछा, इसे किस जुर्म में गिरफ्तार करके लाए हैं आप लोग? तो वो बोला, यार जी, तुम्हारे दोस्त का पुत्र स्मगलिंग करता है और तुम्हें पता है कि ये किस चीज़ की स्मगलिंग करता है? ये हीरोइन की स्मगलिंग करता है। चचा मेरी तरफ देखने लगे तो मैंने अपनी गिरफ्तारी की वजाहत कर दी। चचा ने इंचार्ज से पूछा, आप किस बिना पर कह रहे हैं कि अशरफ स्मगलर है? तो वो बोला, इसके घर से हीरोइन बरामद हुई है। मैंने कहा, चचा लेकिन इससे पहले तो कभी हीरोइन का मैंने नाम भी नहीं सुना। कुछ देर के बाद चचा बोले, ठीक है थानेदार साहब, मैं चलता हूँ। चचा को भी सारी कहानी समझ आ गई थी और वो भी सेठ के सामने बेबस थे, बिल्कुल मेरी तरह। मुझे दोबारा वहीं ले जाकर बंद कर दिया गया। कुछ देर के बाद मुझे वहां से निकालकर एक सलाखदार कोठरी में कैद कर दिया गया। इस कोठरी की सलाखों में इतना फासला था कि बवक्त ज़रूरत इसमें से एक हाथ गुजारा जा सकता था। अब मुझे यहाँ से भी फरार होना था। अगर सेठ ने मेरे साथ ऐसा किया था तो अब इसको सबक देना ज़रूरी हो गया था। दूसरे दिन फिर वही सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन इस दिन भी वो मुझसे कुछ भी कबूल ना करवा सके। इस दिन मैंने फरार का मंसूबा तैयार कर लिया था और आज फिर मैं रात होने का इंतज़ार करने लगा था। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरा, शाम हुई और फिर रात हो गई। जब मुझे लगा कि रात के 12:30 या 1 बज गया है तो मैंने बाहर बैठकर ऊँघते हुए गार्ड को आवाज़ दी। मुझे इससे इस कोठरी का दरवाज़ा खुलवाना था। जैसे ही मैंने आवाज़ दी तो वो बोला, क्या है? इसका लहजा सख्त
اور جھلایا ہوا تھا۔ میں نے کہا مجھے واش روم جانا ہے۔ میں نے پرانا طریقہ استعمال کیا تھا۔ تو وہ بولا تجھے بھی ابھی یاد آیا؟ تو میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، ابھی دروازہ آدھا ہی کھلا تھا کہ میں نے جھپٹ کر تھوڑے سے کھلے ہوئے دروازے سے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال دیا اور تھوڑا آگے ہو کر میں نے اس کی گردن کو جھٹکا دیا اور اسے بے ہوش کر دیا۔ اسے بے ہوش کرنے کے بعد میں سلاخدار کوٹری سے باہر آیا اور محتاط انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جب مجھے وہاں کوئی نظر نہ آیا تو میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کھلی جگہ پر آ گیا۔ یہاں سے میں پنجوں کے بل دوڑتا ہوا دیوار کے قریب پہنچا اور اچک کر دیوار پر ہاتھ جمائے اور باہر کود گیا۔ اب میرے سامنے ویران سڑک پڑی ہوئی تھی۔ میں اس پر ایک طرف چل دیا۔ میں اپنے ہی ایک غیر آباد گھر میں جا رہا تھا جو کچھ عرصہ پہلے ہم نے دوسرے گھر میں شفٹ کر دیا تھا۔ اس طرف کسی کا گمان بھی نہیں جا سکتا تھا کہ میں یہاں بھی ہو سکتا ہوں۔ آدھا پونا گھنٹہ چلنے کے بعد میں اس گھر کے قریب پہنچ گیا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اس کے باہر تالا لگا ہوا تھا۔ میرے پاس اس کی چابی نہیں تھی، اس لیے میں دیوار پھاند کر اندر داخل ہو گیا۔ یہ اس لیے بھی ٹھیک تھا کہ کسی کو شک بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی یہاں رہتا ہے یا نہیں۔ میں نے دیکھا کہ یہاں جگہ جگہ گرد جمی ہوئی ہے۔ میں نے ایک کمرے کی حالت دیکھی تو وہ مجھے کچھ بہتر لگا۔ میں نے اس میں کچھ صفائی کی اور فرنیچر پر ہی لیٹ کر سو گیا۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ سیٹھ کو سبق کیسے دیا جائے۔ پھر ایک فیصلے پر پہنچ کر میں سو گیا۔ صبح جب اٹھا تو سورج کافی اوپر آ چکا تھا۔ میں نے باہر جانے کا سوچا، لیکن پھر یہ سوچ کر باز رہا کہ اگر کسی پولیس والے نے دیکھ لیا تو لینے کے دینے پڑ سکتے تھے۔ میرے پاس کوئی مصروفیت نہیں تھی، اس لیے میں اس گھر کا مکمل طور پر جائزہ لینے لگا۔ یہ گھر کافی دیر سے بند پڑا ہوا تھا، اس لیے جگہ جگہ جالے لگے ہوئے تھے۔ میں سارے گھر کی صفائی کرنے کی بجائے اس جگہ کی صفائی کرنے لگا جو جگہ میرے استعمال میں آنے والی تھی۔ میں نے اسی جگہ رہ کر سیٹھ کے خلاف اقدامات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سارا دن یوں ہی گزر گیا اور پھر رات میں نے باہر جانے کا فیصلہ کیا۔ رات ہو گئی اور میں 10 بجے کے قریب گھر کی دیوار پھاند کر باہر آیا۔ اب پھر میں چچا رحیم کے گھر جانے کا فیصلہ کر چکا تھا اور پیدل ہی چچا رحیم کے گھر کی جانب چل پڑا۔ پیدل چلتے ہوئے میں تقریباً 1.5 گھنٹے میں چچا کے گھر پہنچ گیا۔ چچا رحیم نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولے، تم یہاں؟ تم تو جیل میں تھے اور اب یہاں نظر آ رہے ہو۔ میں نے کہا میں جیل میں سے کل رات کو فرار ہو گیا تھا۔ وہ بولے ہاں، میں نے اخبار میں صبح خبر پڑھی تو تھی جس میں لکھا تھا کہ ایک مجرم جیل سے فرار ہو گیا ہے۔ اس میں کوئی فوٹو نہیں دی گئی تھی تمہاری، اس لیے میں حیران ہو رہا ہوں۔ میں نے کہا چلیے، اس وقت تو مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ اور انہوں نے کہا چلو آؤ۔ میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ ابھی تہذیب سوئی نہیں تھی۔ انہوں نے تہذیب کو آواز دی اور وہ اپنے بیڈ روم سے باہر آ گئی۔ چچا نے تہذیب سے کہا بیٹا، اشرف کے لیے کوئی کھانے پینے کا انتظام کرو۔ وہ مجھے حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا ابا یہ تو، چچا نے کہا ہاں بیٹا یہ واپس آ چکا ہے۔ تو اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک ابھری اور وہ جلدی سے کچن کی طرف چلی گئی۔ ہم لوگ ڈرائنگ روم میں آ بیٹھے۔ چچا مجھ سے سوالات کرنے لگے اور اس دوران میں نے ان کو اپنی ساری روایت سنائی کہ میں کیسے جیل سے فرار ہوا اور کیسے چچا تک پہنچا ہوں۔ میں نے چچا کو یہ بھی بتایا کہ میں تھانے میں جا کر رپورٹ لکھوا کر آیا تھا اور اس کے بعد پولیس نے مجھے گرفتار کر لیا۔ وہ بولے مجھے سب معلوم ہے۔ ہماری باتوں کے دوران تہذیب کھانا لے آئی تھی اور میں کھانا کھانے لگا، ساتھ میں چچا سے باتیں بھی کر رہا تھا۔ میں نے چچا سے بالکل بھی یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ میں سیٹھ کے خلاف کوئی اقدام کرنا چاہتا ہوں یا سیٹھ کے خلاف کوئی اقدام کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد جب میں وہاں سے جانے لگا تو چچا نے پوچھا اب تم کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا چچا میں پرانے گھر میں۔ چچا بھی اس کے بارے میں جانتے تھے۔ انہوں نے مجھے صبح کا ناشتہ بھی ابھی تیار کروا کے دے دیا اور پھر میں وہاں سے نکل گیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد مجھے سامنے سے ایک پولیس کی جیپ آتی ہوئی دکھائی دی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور بائیں طرف کی جھاڑیوں میں گھس گیا۔ جیپ کے گزرنے کے تقریباً 3 منٹ بعد میں وہاں سے نکلا اور دوبارہ
चलने लगा। जब मैं घर पहुंचा तो सब कुछ वैसा ही था। मैं फिर उसी कमरे में जाकर सो गया। सुबह जब उठा तो नाश्ता किया और रात के लिए लाहे अमल तैयार करने लगा। सबसे पहले मुझे एक पिस्तौल की ज़रूरत थी और ये पिस्तौल मुझे सेठ महियुद्दीन की हवेली से ही हासिल हो सकता था। अगर मैं पिस्तौल हासिल करने की कोई और कोशिश करता तो इसमें ख़तरा भी था और पिस्तौल हासिल होने के इम्कानात भी 5 से 10% ही थे। दोपहर में मैंने बचा हुआ खाना खाया और कुछ देर के बाद सो गया। जब आँख खुली तो शाम हो चुकी थी। कुछ देर के बाद जब रात की तारीकी छा गई तो 11 बजे के करीब मैं घर से निकल पड़ा। अब मेरी मंजिल सेठ महियुद्दीन की हवेली थी। मैं जब हवेली के गेट के करीब पहुंचा तो मैं मोहतात अंदाज में चलता हुआ बिल्कुल गेट के करीब पहुंचकर रुक गया। अब मैं चौकीदार से दरवाज़ा खुलवाने की कोई तरकीब सोचने लगा। कुछ देर सोचने के बाद मैंने ज़मीन से एक पत्थर उठाया और उसे अंदर फेंक दिया। अगरचे इसमें यह ख़तरा था कि चौकीदार किसी और को आवाज़ दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और रेलिंग खिड़की खोलकर बाहर देखने लगा। मैं एक तरफ हट कर खड़ा हो गया। इसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन शायद वो तजस्सुस का कुछ ज़्यादा ही शिकार हो गया था, इसलिए उसने दरवाज़ा खोला और गर्दन बाहर निकाल कर देखने लगा। वो इधर उधर देख रहा था। मैंने इसके बालों से पकड़ा और इसे बाहर खींच लिया। जल्दी से मैंने एक हाथ इसके मुंह पर जमाया और इसके कान में सरगोशी की। अगर आवाज़ निकाली तो गर्दन तोड़ दूंगा और ज़िंदा रहना चाहते हो तो मेरे सवालों के जवाबात दो। वो कुछ नहीं बोला। मैंने इससे पूछा, हवेली में टोटल कितने आदमी हैं? तो इसने बताया कि इसमें 6 नौकर और बाकी सेठ के अहले खाना के लोग मौजूद हैं, यानी टोटल 10 लोग बनते थे। तो मैंने पूछा, बाकी नौकर कहाँ हैं और कितने हैं? तो इसने बताया, बाकी नौकर दूसरी हवेली में मौजूद हैं और इससे कुछ ज़्यादा हैं। मैंने सख्त लहजे में कहा, कुछ ज़्यादा है का क्या मतलब? तादाद कितनी है इनकी? वो घबराते हुए बोला, तो 15 हैं। 15 यानी सेठ ने तकरीबन एक छोटी सी फौज पाल रखी थी। फिर मैंने इससे हवेली की लोकेशन पूछी तो वो वही हवेली निकली जिससे मैं पिछली दफ़ा फ़रार होकर आया था। मैंने इससे असलहे की मालूमात ली। जितनी मालूमात इसने मुझे दी इससे मेरा काम बन सकता था। जितनी मालूमात ज़रूरी थी वो मैं इससे हासिल कर चुका था। अब अगर इसे मैं ज़िंदा छोड़ देता तो ये मेरे लिए ख़तरे का बायस बन सकता था, इसलिए मैंने इसे कत्ल कर दिया। ये मेरी ज़िंदगी का पहला कत्ल था और अब ना जाने कितने खून होने वाले थे मेरे हाथों से। मैंने पहले दूसरी हवेली के लोगों से 2-2 हाथ करने का फ़ैसला किया। अब मैं दूसरी हवेली वालों की जानिब जा रहा था। मैं चौकीदार की राइफल और उससे हासिल होने वाला पिस्तौल भी अपने साथ ले आया था। कुछ देर के बाद मैं इस हवेली के करीब पहुंच गया। मैंने इस हवेली की अकबी दीवार फांदी और नीचे कूद गया। जब मैं नीचे कूदा तो कुछ देर के लिए वहीं दीवार के साथ दुबक कर बैठ गया। जब वहां कोई हरकत ना हुई तो मैं उठकर खड़ा हुआ और अब मुझे उस कुफल वाले कमरे की तलाश थी जिसमें चौकीदार के मुताबिक असलहा पड़ा हुआ था। थोड़ी सी कोशिश के बाद मुझे वो कमरा मिल गया। मैं इसके ताले को खोलने की कोई तरकीब सोचने लगा। जब मुझे कुछ समझ ना आया तो मैं इससे मुल्हिका एक कमरे में घुस गया। अगर मैं ताला खोलने के लिए किसी राइफल या पिस्तौल का फायर करता तो इससे तमाम लोग जाग जाते, इसलिए अब मैं इस कमरे में कोई बारीक तार या सुई तलाश कर रहा था। काफ़ी कोशिश करने के बाद आखिरकार मुझे एक बारीक तार मिल गया। जब मैं उस कमरे से बाहर निकला तो मुझे सामने से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया और मैं जल्दी से दीवार से लग कर खड़ा हो गया। इत्तफाकन ही उस आदमी ने इस कमरे की जानिब तवज्जो ही नहीं दी थी और एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर उसमें घुसकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया था। मैं कुफल वाले कमरे की जानिब बढ़ा और इसके करीब पहुंचकर मैं ताला खोलने की कोशिश करने लगा। 3-4 बार कोशिश करने के बाद ताला खुल गया और मैं अंदर दाखिल हुआ। मैंने अक़ब में इसका दरवाज़ा बंद कर दिया था। इस कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। कुछ देर के बाद जब मेरी आंखें अंधेरे में कुछ देखने के काबिल हुई तो मैंने असलहा चेक करना शुरू कर दिया। इसमें काफ़ी सारा असलहा पड़ा हुआ था और तो और इसमें टाइम बम भी पड़े हुए थे। मेरे अंदर
अचानक इंतकाम की आग जल उठी। मैं सेठ की इस हवेली को तबाह कर देना चाहता था। मुझे गुस्सा आया और मैंने एक टाइम बम पर 2 घंटे का टाइम सेट करके इसे उसी डिब्बे में रख दिया जहां बाकी टाइम बम पड़े हुए थे। अब मेरा काम यहाँ से ख़त्म हो चुका था। मैं इस हवेली से निकला और दोबारा सेठ की हवेली की जानिब चलने लगा। चौकीदार की लाश मैं सेठ की हवेली की कभी जानिब डाल आया था, इसलिए तब तक किसी को कुछ मालूम नहीं हो सकता था जब तक वो सेठ की हवेली के अकब में जाकर चौकीदार की लाश न देख लेते। मैं सेठ की हवेली के बाहर पहुंचा तो मैंने देखा कि इस हवेली का गेट उतना ही खुला हुआ था जितना उस चौकीदार ने खोला था, यानी अभी तक यहाँ कोई नहीं आया था। मैं आहिस्ता से हवेली में दाखिल हुआ और अब मुझे सेठ के कमरे की तलाश थी। इसका पता मुझे एक नौकर से पूछना पड़ा और इसके बाद ये नौकर भी आदमाबाद रवाना हो गया। अगर इस नौकर को मैं ज़िंदा छोड़ देता तो ये बाद में मेरे लिए काफ़ी मसाइल खड़े कर सकता था। अब मैं सेठ के कमरे के बाहर पहुंचा तो मैंने देखा कि इसका दरवाज़ा खुला हुआ था, यानी पट तो बंद थे लेकिन कुंडी नहीं लगी हुई थी। मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। फिर बिल्कुल आहिस्तगी से मैंने अपने अकब में दरवाज़ा बंद कर दिया। सेठ मसहरी पर फैल कर लेटा हुआ था, वो गहरी नींद में था। मेरे पास वक्त बहुत कम था, इसलिए मैंने आगे बढ़कर सेठ को बालों से पकड़कर झटका दिया। वो अचानक उठ बैठा और हैरानी से मुझे देखने लगा। मैंने आहिस्ता से मगर जहरीले लहजे में कहा, आज तेरा आखिरी वक्त आ गया है सेठ, कोई आवाज़ की तो। मैंने चौकीदार वाला पिस्तौल इसकी आंखों के सामने लहराया तो इसने कहा, तो तुम आखिर यहाँ आ ही गए हैं? मैंने कहा, हाँ सेठ, मैं तो यहाँ आ गया, लेकिन अब तू यहाँ से जाएगा, पता है कहाँ? सीधा ऊपर। वो अभी नींद से उठा था, इसलिए इसको मज़ीद जगाने के लिए मैंने एक दफ़ा फिर इसके बालों से पकड़कर झटका दिया और बोला, तुम मरने के लिए तैयार हो सेठ? शायद इसने मेरा इरादा भांप लिया था। इसकी आंखों में थोड़ा थोड़ा डर दिखाई देने लगा था। इसने कोई जवाब ना दिया तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कुव्वत से भरपूर एक घूंसा इसकी नाक पर जड़ दिया। इसके मुंह से एक कराह खारिज हुई। फिर मैंने इसके सर से पिस्तौल लगाते हुए कहा, चलो सेठ, अब जो मैं कहता हूँ उस पे अमल करो। मेरे ऊपर लगे स्मगलिंग के केस को ख़त्म करवाओ अभी और इसी वक्त। वो बोला तो इसकी ज़ुबान लड़खड़ा रही थी। इसने कहा, अभी और इसी वक्त? लेकिन अब तो। मैंने कहा, लेकिन कुछ नहीं, जो मैंने कहा वो करो। मेरी बात तुम्हें माननी होगी। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो ये पिस्तौल मेरी बात ज़रूर मान लेगा। इसने कहा, मैं करता हूँ, अभी करता हूँ। इसने फ़ोन उठाया और थाने का नंबर डायल करने लगा। कुछ देर तक घंटी बजती रही और फिर किसी ने फ़ोन उठाया। मैंने आगे बढ़कर रिसीवर को अपने करीब किया और सेठ के बिल्कुल करीब होकर बात सुनने लगा। फिर मैंने अचानक ही टेलीफोन का बटन दबाकर इसको स्पीकर पे डाल दिया और अब मेरी पूरी तवज्जो सेठ की जानिब और कान खून से उभरने वाली आवाज़ पर लगे हुए थे। सेठ बोला, सजावल बात कर रहे हो? तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हाँ मैं थानेदार सजावल बात कर रहा हूँ। मैं सेठ मोहिउद्दीन बात कर रहा हूँ। क्या बात है सेठ साहब? दूसरी तरफ से आवाज़ आई तो इसने कहा, मेरी बात गौर से सुनो। तो दूसरी तरफ से कहा गया, क्या बात हो गई सेठ साहब? तो इसने कहा, मैंने अशरफ पर जितने केस लगवाए हैं वो सारे ख़त्म कर दो। मैं इस बात पर चौंक कर सेठ को देखने लगा तो इसने कुछ और भी केस मुझ पर दर्ज करवा रखे थे। मैंने अपना ध्यान सेठ की जानिब ही रखा हुआ था। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, लेकिन क्या बात हुई है? अचानक सारे केस ख़त्म करवाने की बात कर रहे हैं आप? क्या बात हो गई? अचानक आप सारे केस ख़त्म करवा रहे हैं? और वो तो वैसे भी यहाँ से फरार हो चुका है। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उस पर अमल करो, सेठ ने कहा। लेकिन सेठ जी, अब इसकी कीमत क्या होगी? सेठ की जान पर बनी थी, इसलिए इसने कहा, जितनी तुम चाहो। थानेदार बोला, वो तो बाद में कर लेंगे कि कितनी कीमत और क्या कीमत होगी इस सब की। तो सेठ बोला, ठीक है, और इसने कॉल मुनक़ता कर दी। अब सेठ मेरी तरफ रहम तलब निगाहों से देख रहा था, लेकिन मैं रहम का इरादा करके यहाँ नहीं आया था। मैंने पिस्तौल सीधा किया और सेठ के मुंह पर इसके बेड के चादर का टुकड़ा फाड़ कर बांध दिया और मैंने एक और
मजीद टुकड़ा फाड़ा, जिससे मैंने सेठ के हाथ पैर बांध दिए। इसमें मुझे बड़ी मुश्किल पेश आई थी क्योंकि सेठ ने बड़ी मुज़ाहमत की थी। मैंने सेठ की टांग का निशाना लिया और फायर कर दिया। गोली सेठ के घुटने पर लगी थी। मैंने तमाम एहतियात बालाए ताक रखकर पिस्तौल का दूसरा फायर किया। इस दफ़ा सेठ का दूसरा घुटना निशाना बना था। फिर मैंने सेठ का एक हाथ खोला। सेठ तकलीफ से बुरी तरह मचल रहा था। सेठ के मुंह में अगर कपड़ा ना होता तो इसकी आवाज़ पता नहीं कहाँ कहाँ तक सुनी जाती। मैंने इसके खुले हुए हाथ को पकड़ा और इसकी कोहनी के जोड़ पर नीचे से खड़ी हथेली का वार किया और इसका बाजू किसी खुश्क लकड़ी की तरह टूट गया। इसकी खूंखां थोड़ी और तेज हो गई थी। मैंने इसके दूसरे हाथ को खोला और इसके साथ भी यही सलूक किया। अब सेठ के हाथ पांव नाकारा हो चुके थे और अब इसका आखिरी वक्त आन पहुंचा था। मैंने इसके सर का निशाना लेकर फायर करने का सोचा, लेकिन नहीं, इतनी आसानी से मैं इसे मरने नहीं दे सकता था। मैंने फायर नहीं किया और सेठ से कहा, अगर तुम शोर ना करो तो मैं तुम्हारे मुंह से कपड़ा खोल सकता हूँ। इसने बड़ी मुश्किल से नफी में सर हिलाया, यानी इसका मतलब ये था कि अब ये शोर नहीं करेगा। मैंने इसके मुंह से कपड़ा निकाल दिया। सेठ मुझसे मौत की भीख मांगने लगा, लेकिन मैंने इससे कहा, आज पता चला मौत की तकलीफ कितनी ज़्यादा होती। तो वो दोबारा रहम तलब निगाहों से मेरी जानिब देखने लगा था। मैंने कहा, अब याद आ रहा है मकाफाते अमल क्या होता है सेठ। तुम जैसों ने कानून को खिलौना समझ रखा है। जब चाहो तुम लोग इसे खरीद लेते हो, इसलिए तुम कभी गिरफ्त में नहीं आए और हमारे जैसे गरीब और कुछ शरीफ लोग तुम्हारी रिश्वत और लोगों के लालच की वजह से ये कानून अंधा हो जाता है। हमेशा हम जैसे कुछ शरीफ और गरीब लोग ही कानून के ज़ेरे अताब आते हैं। अगर कोई फ़र्ज़शनास अफसर अपना फ़र्ज़ अदा करने की कोशिश करता है तो इसे तुम जैसे लोगों की वजह से पीछे हटा दिया जाता है। मैंने गुस्से में आकर सेठ के सर का निशाना लिया और फायर कर दिया। गोली सेठ की खोपड़ी तोड़ती हुई निकल गई। सेठ का मगज़ इसके बेड पर बह रहा था। अब मैंने इसके घर के नौकरों को भी ख़त्म कर दिया। ठीक कुछ वक्त बाद सेठ की दूसरी हवेली में धमाका हुआ। तब तक मैं सेठ के घर से निकल चुका था। अब मैं अपने पुराने घर में पहुंचा। दूसरे दिन मैं खुफिया तरीके से चचा रहीम से मिला। तब इन्होंने पूछा, क्या ये सब तुमने किया? मैंने इन्हें सब बता दिया। अब इनसे छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सेठ और इसके नौकरों के कत्ल ने पूरे शहर में खलबली मचा दी थी। अखबारों में भी यही खबरें गर्दिश कर रही थी। मैंने ये सब कुछ करते वक्त कोई भी सबूत नहीं छोड़ा था, इसलिए किसी को ये शक भी नहीं हो सकता था कि ये सब मैंने किया है। इस सब की खोज काफ़ी अरसा तक जारी रही, लेकिन कुछ भी पता ना चल सका। खबरों में यही शाया हुआ कि किसी गुमनाम कातिल ने सेठ और उसके नौकरों को कत्ल कर दिया। मैं ये नहीं जानता कि जब आप मेरी सरगुज़िश सुन रहे हैं तो मैं ज़िंदा हूँ या नहीं, लेकिन आप मुझे इस दास्तान में हर दफ़ा एक नए रूप में देखेंगे। और आज मैं बैठकर जब ये दास्तान लिख रहा हूँ तो चचा रहीम की बेटी तहजीब मेरे करीब बैठी हुई है। चचा ने मेरी शादी अपनी रजामंदी से तहजीब से कर दी थी। अल्लाह निगहबान। दोस्तों, ये थी